యాజ్ అ డెవలపర్గా మీకు ఈ నావిగేషన్ ఉంటే చాలు. సో నో నీడ్ టు యాడ్ ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్, దట్ విల్ టేకెన్ కేర్ బై ద ఫంక్షనల్ పీపుల్. వాడు చూసుకుంటాడు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ విండోకి వచ్చి మ్యాపింగ్ అనుకోవాలి. లేదు ఇంత దూరం కూడా వద్దనుకుంటే మీరు ఆల్రెడీ గివెన్ ద వర్క్ అరౌండ్. వాట్ ఇస్ ద వర్క్ అరౌండ్? ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఫామ్లోనే మీకు చెప్పాను కదా, గో టు హెల్ప్, డయాగ్నోస్టిక్స్, ఎగ్జామిన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ ఫీల్డ్ మార్చుకోండి. మీరు 1 by 1, 1 to 20 30 ఉంటాయి. మీరు చేంజ్ చేసుకుంటూ రావాలి, బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోవాలి. అది ఇట్ ఇస్ లెంతీ ప్రాసెస్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, సో యూ హ్యావ్ టు గో టు అప్లికేషన్ డెవలపర్, ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్, డిస్క్రిప్టివ్, ఫస్ట్ రిజిస్టర్, get the title, then go to segments, query the title, and directly click on the segments button, then get the mapping. అక్కడ మీకు మ్యాపింగ్ తెలిసిపోతుంది. ఏ అలియాస్ నేము ఏ కాలంలో స్టోర్ అవుతుంది, ఏ అట్రిబ్యూట్లో స్టోర్ అవుతుంది. వీ విల్ గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద యువర్ రిక్వైర్మెంట్, యువర్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ యువర్ సీక్వెల్ క్వైరీస్, అండ్ షేర్ ద డేటా విత్ ద క్లయింట్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్ హియర్ టు స్టోర్ ద ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎనీ క్వైరీస్ హియర్ అబౌట్ దట్ ఫ్లెక్స్ ఫీల్డ్? Okay. So now we'll go to here, O2C, we'll jump into order to cash. Okay. So already we discussed P2P, procure to payment. In the P2P process, we are the customers and deal with the suppliers, and we'll buy the goods and we'll make a payment to suppliers. But in the O2C, we are the suppliers. We are the suppliers. We'll ship the goods to customer and get amount from the customers, and we'll collect amount from the customers. You know? So for that year, we are going to create a sales orders. So Oracle can support 5 type of sales orders like a standard, RMA, internal sales order, drop shipment, and back-to-back order. We'll discuss here. So coming to standard here, the company will deliver the goods to your address, maybe home address or office address, whatever it may be, and to get the amount from the customers. That is called the standard process here. RMA means return material authorization. Suppose you book something in the Amazon, the product is not good, or maybe you want exchange, and then it's called as the RMA, return material authorization. Then again send back goods to the company. Internal sales order means within the organizations. Okay, example, Sonata Software. They want to move the goods from Sonata Hyderabad to Bangalore. That's called as the internal sales order. Within the organizations, we have to move the goods. Drop shipment means like Amazon. If you book in Amazon, the Amazon will inform to the sub vendor. The sub vendor will deliver the goods to your address. That's called as the drop shipment. Back to back means suppose if you go to a showroom, in that showroom no goods are there, that stock is not there, then that person will go to another showroom and buy the goods and hand over that product to you. That's called as the back to back order. In the drop shipment, the Amazon will inform to the third party will deliver the goods to you. Back to back order, it's the same concept. Amazon will buy from the third party and Amazon will deliver to you. But in the drop shipment, third party will take care of that. But in the back to back order, directly Amazon will deliver the goods to you. That's called as the back to back order. In both the drop shipment and back to back order, the company doesn't have any stock. They are getting from the third party. But the standard here, they are going to manufacture and they are going to ship the goods to you. That's called as the standard. We'll discuss one by one. Okay. So coming to standard sales order here. So first we have to enter the sales order. That means the company. Okay. Against your requirement. Against your PO document. Okay. Then book the order. Nothing but a confirmation. Okay. Nothing but a confirmation. Then once booking is done, the customer will leave from the showroom. For example, maybe you will log into Amazon app, and then you will search your product and move it to cart. Then finally, click on that cart and confirm. That's called as the booking. మీరు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు కదా అమెజాన్లో, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బుక్ ఆర్డర్. సో దట్స్ ఏ యాజ్ అ కస్టమర్, యాజ్ అ పర్సన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఆన్లైన్. So if you go to showroom here, these two process will done by the end users. That means maybe some clerks or showroom persons, they will take care. They will open the laptop and they will enter the sales order and they will book the order also.
Then once you leave from the showroom here, they will inform to the warehouse people. So based on that, the warehouse people will pick the goods. First, they will search in the warehouse and pack the goods and ready for shipment. That's called as the release sales order. ఓకే. వన్స్ బుకింగ్ ఇస్ డన్. లేదంటే ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్లో మీరు బుక్ చేసుకున్నారు. బుక్ చేయగానే ఏమవుతుంది, అమెజాన్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద వేర్ హౌస్ పీపుల్. ద వేర్ హౌస్ పీపుల్ విల్ ఐడెంటిఫై ద గూడ్స్ అండ్ ప్యాక్ ద గూడ్స్. దట్స్ కాల్డ్ as the pick release and pick confirm. Now the goods are available at stage area, ready to dispatch. దెన్ ఓకేనా, వీళ్ళు సెండ్ దట్ టు త్రూ సమ్ ట్రిప్ అంటాం మనము. ఆ ట్రిప్కి మల్టిపుల్ స్టాప్స్ ఉంటాయి. అంటే మీకు ఒక్కరికి ఇవ్వడు వాడు. ఆ రూట్లో చాలా మందికి వాడు, చాలా మంది కస్టమర్స్కి డెలివరీ చేస్తాడు. నథింగ్ బట్ షిప్పింగ్, నథింగ్ బట్ ట్రిప్ అండ్ స్టాప్స్. దెన్ అట్ లాస్ట్ రన్ వర్క్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ టు జనరేట్ ద ఏఆర్ఎన్ వాయిస్. బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. సెండ్ ద బిల్ టు ద కస్టమర్. దెన్ ఓకేనా, కస్టమర్ విల్ మేక్ ఎ పేమెంట్ టు యూ. ఓకేనా, సెండ్ ఏఆర్ ఇన్వాయిస్ టు కస్టమర్, నథింగ్ బట్ ఎ బిల్. దెన్ కస్టమర్ విల్ మేక్ ఏ పేమెంట్ అవర్ కంపెనీ. దెన్ క్రియేట్ ఏ క్యాష్ రిసిట్. అంటే మనకు అమౌంట్ వచ్చినట్టు మనం ఒక అక్నాలజ్మెంట్ ఇవ్వాలి కస్టమర్కి. సో అట్ లాస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఏ క్రియేట్ అకౌంటింగ్ ప్రోగ్రామ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ డేటా టు జిఎల్. ఓకేనా, సో ద డేటా ఫైనల్లీ విల్ గో టు జిఎల్ మోడల్. యా, సో ఐ విల్ రిపీట్ వన్ మోర్ టైమ్. యా, example here, small example I'm going to give it. Sonata want to buy a laptop from the Dell. Listen here carefully. Sonata, they want to buy laptops from the Dell. ఇప్పుడు Sonata Oracle Labs లో వాడు ఏ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాడు? సొనాటా సపరేట్ కంపెనీ, వాళ్ళకు Oracle Labs ఉంది. డెల్లో సపరేట్ కంపెనీ Oracle Labs ఉంది. సొనాటా వాడు డెల్ దగ్గర నుంచి ల్యాప్టాప్స్ కొనాలి. అప్పుడు సొనాటా Oracle Labs లో వాడు ఏ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాడు? మీకు ఏదైనా గూడ్స్ కావాలనుకోండి, మీరేం డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం మామూలుగా మన కంపెనీ తరఫున? I want to buy. Correct, that's right. Okay, now we'll create a PO document. Then send the PO document to whom? Dell. నాకు పలానా ల్యాప్టాప్స్ కావాలి, పలానా కాన్ఫిగరేషన్ కావాలని చెప్పేసి విల్ క్రియేట్ ఎ పిఓ డాక్యుమెంట్ అండ్ సెండ్ ద పిఓ డాక్యుమెంట్ టు డెల్. డెల్ వాడు ఏ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాడు మీకు? బయర్. ఆహా, సొనాటాలో పిఓ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసేవాడు బయ్యర్. ఓకే. బయ్యర్ పిఓ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసి డెల్కి పంపిస్తాడు. ఈడు కస్టమర్, సొనాటా అనేవాడు కస్టమరు, డెల్ అనేవాడు సప్లయరు. ఇప్పుడు డెల్ అనేవాడు ఏ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాడు మీకు షిప్ చేయడానికి? రిక్వెజిషన్. నో, అవన్నీ ఇక్కడే అయిపోతాయి. రిక్వెషన్, ఆర్ఎఫ్క్యూ, కొటేషన్, పిఓ అంతా ఇక్కడే కస్టమర్ దగ్గర అయిపోతాయి. ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాతనే కదా మనకు ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది పిఓ డాక్యుమెంట్. నాకు ఇంకా కావాలి, గూడ్స్ కావాలి అనుకున్నాను, పిఓ క్రియేట్ చేశాను, పిఓ సెండ్ టు బెస్ట్ సప్లయర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు ఈడు డెల్ అనేవాడు షిప్ చేయాలి సొనాటా వానికి. వాని ఇంటర్నల్గా వాడు ఏ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు డెల్ అనేవాడు? ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్. సూపర్, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్. సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసి ఏం చేస్తాడు? బుక్ చేస్తాడు. బుక్ చేసి తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాడు. అంటే వేర్ హౌస్ పీపుల్కి ఇంటిమేట్ చేస్తాడు, పిక్ చేయండి అని చెప్పేసి. వాళ్ళు పిక్ చేసి ఉంటే కనుక ప్యాక్ చేస్తారు. నథింగ్ బట్ కన్ఫర్మేషన్ అంటాం మనము. అది స్టేజ్ ఏరియాలో రెడీగా ఉంటుంది ఇంకా ప్యాకింగ్, అది సరే డిస్పాచ్కి. అది ట్రిప్ వస్తుంది. ఆ ట్రిప్లో మల్టిపుల్ స్టాప్స్ ఉంటాయి. ఆ పర్సన్స్, ఏజెంట్స్ తీసుకెళ్ళిపోతారు. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిలీజ్ సేల్స్ ఆర్డర్ అండ్ షిప్పింగ్. వన్స్ షిప్పింగ్ ఇస్ డన్, దెన్ విల్ క్రియేట్ ఇన్వాయిస్ అండ్ సెండ్ ద ఇన్వాయిస్ టు కస్టమర్. ద కస్టమర్ విల్ క్రియేట్ సేల్స్ ఆర్డర్, దెన్ బిల్ అంటాం మనము. నథింగ్ బట్ మీరు ఏఆర్ ఇన్వాయిస్ అనుకోండి, ఏఆర్ ఇన్వాయిస్. దట్స్ ఇట్. యా, దెన్ సప్లయర్స్ విల్ క్రియేట్ ద సేల్స్ ఆర్డర్ and ship the goods to customer and send the bill to customer. Then they will collect amount from the customer. Sonata will make a payment to Dell company. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి ఏదన్నా గూడ్స్ కావాలంటే మనం ఏ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం? మన Oracle Labsలో పిఓ డాక్యుమెంట్. మన కంపెనీలో ఏదైనా మనం షిప్ చేయాలంటే కనుక సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మనం షిప్పింగ్ చేసుకోవాలంటే కనుక షిప్ చేసి కస్టమర్కి మనం పంపిస్తాం. జస్ట్ అజ్యూమ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ డెల్కి Oracle Labs ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే అప్పుడు మన ప్రాస్పెక్టివ్లో సేల్స్ ఆర్డర్ మనం క్రియేట్ చేస్తాము. సపోజ్ మనం సొనాటాలో వర్క్ చేస్తుంటే మాత్రము వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ పిఓ డాక్యుమెంట్ అండ్ సెండ్ ద పిఓ డాక్యుమెంట్ టు డెల్ కంపెనీ. సో దట్స్ అ స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ మనకు. ఓకేనా, మనం కొనాలి అంటే పిఓ డాక్యుమెంట్, మనం అమ్మాలి అంటే కనుక ఆర్డర్ అంటాం, ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్, సేల్స్ ఆర్డర్ డాక్యుమెంట్. తర్వాత షిప్ అయిన తర్వాత నువ్వు కావాలంటే బిల్కి జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఏఆర్ ఇన్వాయిస్. సో ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఓకేనా స్టాండర్డ్ సేల్స్ ఆర్డర్.
ఓకే. ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ షిప్ అయిపోయింది కస్టమర్కి. నా స్టాక్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? వాట్ అబౌట్ మై కంపెనీ స్టాక్? తగ్గుతుంది. తగ్గుతుంది. మన వేర్ హౌస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది స్టాక్ అనేది. ద స్టాక్ విల్ గో డౌన్. తగ్గుతుంది మనకు స్టాక్ అనేది మనకు ఇన్ ద స్టాండర్డ్ సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే. నౌ హియర్ విల్ గో టు ఆర్ఎంఏ. ఆర్ఎంఏ మీన్స్ రిటర్న్ మెటీరియల్ ఆథరైజేషన్. మీరు చెప్పండి. మీరు చాలాసార్లు అమెజాన్లో ఆర్ఎంఏ ఇచ్చింటారు. మీరు చాలాసార్లు మీరు క్రియేట్ చేశారు ఆర్ఎంఏ. ఏ రీజన్లో మీరు క్రియేట్ చేశారు? 1 or 2 రీజన్స్ చెప్పండి నాకు. Quality issues. క్వాలిటీ, దట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ క్వాలిటీ. నెక్స్ట్ Damage pieces. డ్యామేజ్, దట్స్ ఎ కరెక్ట్. డ్యామేజ్. నెక్స్ట్ ఇంకా The product satisfaction. దట్స్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ అండ్ కోచ్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనా, దట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మీకంటే మీకు సెట్ కాకపోవచ్చు. ఓకేనా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా రాంగ్ షిప్పింగ్ అడ్రస్. అంటే మీ దగ్గరికి రాదు వాడు, వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి వాడు కనుక్కోలేక అడ్రస్ అనేది వాడు వెళ్ళిపోతాడు. థర్డ్ పార్టీ ఉంటాడు కదా ఏజెంట్, అడ్రస్ వెతికి వెతికి లాస్ట్కు దొరకలేదని చెప్పేసి రాంగ్ షిప్పింగ్ అడ్రస్ అని రిటర్న్ చేసి పడేస్తాడు. ఇంకా Price high. ప్రైస్ హై అనేది క్యాన్సిలేషన్ కిందకి రాదు. అంటే మీరు ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ చేసి ఉంటారు కదా. కన్ఫర్మ్ ఏది మేబీ కస్టమర్ నాట్ రెస్పాండింగ్. వాడు వచ్చాడు కానీ కస్టమర్ నాట్ రెస్పాండింగ్. దట్స్ గుడ్ ఐడియా. ఓకే. ఇంకా సమ్ డూప్లికేట్ డెలివరీ. అంటే బై మిస్టేక్ ఒక్కోసారి సాఫ్ట్వేర్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సేమ్ ప్రోడక్ట్ మీకు 2 times 3 times కూడా డిస్పాచ్ చేస్తాడు వాడు. అంటే తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకుంటారు కస్టమర్స్, కొందరు రిటర్న్ చేస్తారు. దట్స్ కాల్డ్ అస్ డూప్లికేట్ డెలివరీ. ఓకే. ఇంకొకటి వచ్చేసి సేల్స్ పీస్ అంటాం. సేల్స్ ప్రోడక్ట్ అంటే మీకు డెమో కోసం వస్తాడు కదా వాడు. డెమో కోసం ఏజెంట్ వస్తాడు మీకు, సేల్స్ పర్సన్. వాడు మళ్ళీ రిటర్న్ చేయాలి ఆ ప్రోడక్ట్ కంపెనీకి. దట్స్ కాల్డ్ అస్ ద డెమో పీస్ అంటాం మనము. దీస్ మెనీ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ రియల్ టైమ్ టు క్రియేట్ ఆర్ఎంఏ. అంటే కంపెనీకి మనం మళ్ళీ రిటర్న్ చేసేయాలి ఇదంతా. ఓకేనా. అది క్వాలిటీ కావచ్చు, డ్యామేజ్ కావచ్చు, ప్రోడక్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్, మేబీ రాంగ్ షిప్పింగ్ అడ్రస్, ఆర్ కస్టమర్ నాట్ రెస్పాండింగ్, ఆర్ డూప్లికేట్ డెలివరీ, ఆర్ సేల్స్ ప్రోడక్ట్. అది బట్టి డెమో పీస్ అంటాం మనం. డెమో పీస్ అది వాళ్ళు కంపెనీకి మళ్ళీ బ్యాక్ చేయాలి. ఓకేనా. సో దట్స్ కాల్ త్రూ ఆర్ఎంఏ. ఓకే. దీస్ మెనీ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ రియల్ టైమ్ టు ఓకేనా గెట్ బ్యాక్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ ద మేబీ ద కస్టమర్ అవర్ ఎంప్లాయీస్. సో ఈ ఆర్ఎంఏలో నా స్టాక్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఆర్ఎంఏలో Increase. పెరుగుతుంది. అదే డ్యామేజ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ద ప్రోడక్ట్. ఓకేనా. స్టాక్ విల్ అప్ ఇన్ మై సిస్టమ్. బట్ స్టాండర్డ్ సేల్స్ ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా నాకు కస్టమర్ దగ్గరికి, తగ్గుతుంది మనకు. ఓకేనా. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే మూవ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ one organization to another organization within the company. Same company name, but different plants or different warehouses or different DCs, distribution centers. Okay. In the internal sales order, what is the company stock? Will get up or down? Increase అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంటర్నల్ సేల్స్ ఆర్డర్ నో చేంజ్. ఎందుకు? అదే ప్లాంట్ అదే అదే కంపెనీలో ఒక ప్లాంట్లో పెరుగుతుంది, ఒక ప్లాంట్లో తగ్గుతుంది. నో చేంజ్ ఇన్ స్టాక్, సేమ్ స్టాక్. దట్స్ కాల్డ్ as the internal sales order. దెన్ డ్రాప్ షిప్మెంట్. డ్రాప్ షిప్మెంట్ ఏం చేస్తాం మనము? సొనాటా విల్ క్రియేట్ ఏ PO, దెన్ send it to whom? అమెజాన్. ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ సేయింగ్ అమెజాన్. అమెజాన్ వాడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు? అమెజాన్ విల్ క్రియేట్ డ్రాప్ షిప్మెంట్ ఆర్డర్ and create PO document and send it to Dell. Okay. Example, Sonata వాడు ఈచ్ ల్యాప్టాప్ 50,000 రూపీస్ ఇంటూ 10 ల్యాప్టాప్స్ అనుకున్నాడు. మొత్తం 5 lakhs
టోటల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు అమెజాన్ వాడు ఎంత క్రియేట్ చేస్తాడు పీఓ డాక్యుమెంట్ డెల్ వన్ దగ్గర? సొనాటా వాడు ఈచ్ ల్యాప్టాప్ 50,000 10 ల్యాప్టాప్స్ కావాలని పీఓ క్రియేట్ చేసి అమెజాన్కి పంపించాడు. అమెజాన్ వాడు ఏం చేస్తాడు? వాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడు, వాడు డెల్ వన్ దగ్గర కొంటాడు. ఓకేనా? వాడు ఎంత పంపిస్తాడు పీఓ డాక్యుమెంట్ వానికి? ఉమ్, ఉమ్. 48. Okay. ఇది కరెక్టేనా? ఇది రాంగ్ ఆర్ రైట్? సొనాటా వాడు అమెజాన్ వాడికి ఈచ్ ల్యాప్టాప్ 50,000 పే చేస్తాడు. అమెజాన్ వాడు డెల్కి ఓన్లీ 49,500 రూపీస్ పే చేస్తున్నాడు. ఇది రైటా రాంగా? చెప్పాలి మీరు. Right. రైట్ కదా, వాడికి కమిషన్ కావాలి కదా వానికి. అమెజాన్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ కమిషన్ ఫ్రమ్ దట్ డెల్. ఓకేనా? ఫైనల్గా వాడు ఓకేనా 500 రూపీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ 5,000 రూపీస్ విల్ ఈచ్. దట్స్ రైట్ ఇయర్. దెన్ ఓకేనా PO document to who? To Dell and ఇన్ఫార్మ్ అబౌట్ ఎండ్ కస్టమర్ అడ్రస్. అంటే మీ అడ్రస్ చెప్పేస్తాడు వాడు, అంటే నథింగ్ బట్ సొనాటా అడ్రస్. దెన్ ద డెల్ పీపుల్ డైరెక్ట్లీ విల్ డెలివర్ ద గూడ్స్ టు సొనాటా అండ్ ఓకేనా డెల్ పీపుల్ విల్ సెండ్ ద ఇన్వాయిస్ టు అమెజాన్. అమెజాన్ విల్ మేక్ ఏ పేమెంట్ ఆఫ్ 4,95,000. Then Amazon will inform to the Sonata of about 5 lakhs. Sonata will make a payment of the 5 lakhs to Amazon. Then in between, Amazon will get some commission. That's called as the drop shipment. ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్లో ఏది బుక్ చేసినా కానీ 99% ఆర్డర్స్ అంతా డ్రాప్ షిప్మెంటే. వానికి ఓన్ ప్రోడక్ట్ లేదు వానికి. అమెజాన్ వానికి ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ అసైన్ టు ద వెండర్స్. అమెజాన్ అగైన్ విల్ క్రియేట్ ఏ PO డాక్యుమెంట్. మీకు తెలియదు, ఇంటర్నల్గా నేను చెప్తున్నాను, ఒరాక్లాబ్స్లో ఉంటుంది అది. సో మీరు సింపుల్గా అమెజాన్ యాప్కి వెళ్ళిపోయి మీరు ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, సేల్స్ ఆర్డర్. బట్ ఇంటర్నల్లీ అమెజాన్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ PO డాక్యుమెంట్ అండ్ సెండ్ ద PO డాక్యుమెంట్ ద థర్డ్ పార్టీ లైక్ సబ్ వెండర్. ద సబ్ వెండర్ డైరెక్ట్లీ విల్ డెలివర్ ద గూడ్స్ టు యూ. మీకు పంపిస్తాడు వాడు. ఇన్ బిట్వీన్ అమెజాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ కమిషన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డ్రాప్ షిప్మెంట్. మార్కెట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అంతా ఇదే ఉంటుంది మీకు, డ్రాప్ షిప్మెంటే ఉంటుంది మీకు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ ద డ్రాప్ షిప్మెంట్. ఇది తక్కువ మనకు మార్కెట్లో స్టాండర్డ్ సేల్స్ ఆర్డర్ అనేది చాలా తక్కువ ఇయర్ మనకు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ నవ్ డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ద డ్రాప్ షిప్మెంట్ బాగుంది. లైక్ మీరు అమెజాన్ కావచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ కావచ్చు, ఎనీ ఈ కార్డ్. ఓకేనా? బిజినెస్ ఇస్ ద ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఇస్ ద డ్రాప్ షిప్మెంట్ బాగుంది. ఓకే. సో ఇన్ ద డ్రాప్ షిప్మెంట్ వాట్ అబౌట్ అమెజాన్ స్టాక్? ద స్టాక్ విల్ అప్ ఆర్ డౌన్? థింక్ అబౌట్ ఇయర్, చాలా ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది డ్రాప్ షిప్మెంట్లో స్టాక్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? No change, sir. నో చేంజ్. దట్స్ ద రైట్ వర్డ్. ఎందుకు? డెల్ వన్ దగ్గర తగ్గుతుంది, సొనాటా వన్ దగ్గర పెరుగుతుంది. అమెజాన్ వాడు జస్ట్ మీడియేటర్ అంతే. వాడు ఎటువంటి స్టాక్ రిసీవ్ చేసుకోడు, వాడు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తున్నాడు డెల్ వన్కి. ఏమని? పలానా ల్యాప్టాప్స్, పలానా 10 ల్యాప్టాప్స్ సొనాటాకు డెలివరీ చేయి అని చెప్పేసి. డెల్ వన్ దగ్గర తగ్గుతుంది, సొనాటా వన్ దగ్గర పెరుగుతుంది. అమెజాన్ వన్ దగ్గర పెరగదు, తగ్గదు. నో ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద స్టాక్ ఇయర్. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద డ్రాప్ షిప్మెంట్. జస్ట్ ఈజ్ అ మీడియేటర్ అంతే. Okay. So coming to standard sales order, the stock will decrease. Coming to RMA, the stock will increase. Coming to internal sales order, no change. Okay, na? Coming to drop shipment, nothing will happen in the drop shipment. No up and no down. Okay, na? So back to back order, stock మన దగ్గరకు వస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. కొంటున్నాము, మనమే చేయట్లేదు ఇక్కడ. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, వీఆర్ బయింగ్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ పార్టీ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ డెలివరీ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. మనమే డెలివరీ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము. వీఆర్ షిప్పింగ్ టు ఎండ్ కస్టమర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆర్డర్. ఓకే. సో దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాము. దిస్ ఇస్ ద P2P, దిస్ ఇస్ ద O2C, ఆర్డర్ టు క్యాష్. ఆ P2P చెప్పండి మనకేముంటుంది? హై లెవెల్ PO డాక్యుమెంట్. Then we are going to get the goods receipt, nothing but a goods receipt. We are going to receive the goods. Then AP invoice, then payment.
సో యూ గైస్ విల్ కంపేర్ టు ఓటీసీ. కంపేర్ చేసి నాకు చెప్పండి. ఇక్కడ ఓటీసీలో మనకేం జరుగుతుంది? Document. సేల్స్ ఆర్డర్ కదా, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సేల్స్ ఆర్డర్. ఇక్కడ మనం తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ షిప్ చేయాలి మనము, షిప్పింగ్. ఇక్కడ ఏపీ ఇన్వాయిస్ మనకు వస్తుంది, ఇక్కడ మనం బిల్ మనం జనరేట్ చేయాలి, ఏఆర్ ఇన్వాయిస్, నథింగ్ బట్ ఏ బిల్. దెన్ ఇక్కడ పేమెంట్ మనం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ క్యాష్ రిసీట్, మనకు క్యాష్ వస్తుంది మనకు. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ఓకేనా హై లెవెల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద P2P అండ్ ఓటీసీ. ఓకేనా, సో P2Pలో మనం ఏమవుతాము, మన కంపెనీ కస్టమర్, మేబీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as ద బయ్యర్ అనుకోండి మీరు. ఓటీసీలో మనం ఏమవుతాము, సప్లయర్, సేల్స్ పర్సన్ కూడా మీరు అనుకోవచ్చు, ఇంకా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. Okay. In the P2P, we're going to create a PO document, send the PO document to supplier. The supplier will deliver the goods to our company, then receive the goods. Then at the same time, we'll receive the AP invoice, then enter that AP invoice in Oracle applications and work on the payment. Then payment done to suppliers. In the O2C, మన own company. We are the suppliers. We are going to create the sales order. With that, we are going to ship the goods to customer through some trip and stops. Nothing but డెలివరీ. నేను ఇక్కడ బెటర్ వర్డ్ చెప్తాను మీకు, డెలివరీలో మనకి ఏముంటాయి, ట్రిప్ ఉంటుంది, దాని కింద స్టాప్స్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ స్టాప్స్ ఉంటాయి, మనకు మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ మనం డెలివరీ చేయాలి. Okay. Then we are going to generate the bill. That's called as the AR invoice and send that bill to the customer. The customer will make a payment to our company. Nothing but a receipt. మనకు క్యాష్ వచ్చేస్తుంది మనకు. So this is about O2C, order to cash. This is the P2P, procure to payment. BUY, buyer. That's it, yeah. So these are the two cycles, important cycles, procure to payment and order to cash. So any queries? Okay. So today, please complete the flexi field here. So tomorrow we'll go to profiles ke వెళ్ళిపోదాము. Profiles and okay, 2 topics are pending here. Profiles and data migration. Okay, so tomorrow we'll work on the profiles. Profiles రేపు చూద్దాం మనము. Then at last we'll go to data migration. Okay, yeah. Okay, we'll connect it tomorrow.